مدرسة على الهواء. أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي في حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهواء. Dear friends, today we're gonna deal with revision 3. In this episode we're gonna deal with some grammatical parts in addition to some vocabulary expressions, and we won't forget Gulliver's Travels. Let's start. The first question we have for today is finish the following dialogue. The dialogue is between Susie and Ragad, and they are talking about tomorrow's English lesson. Tomorrow's English lesson. Susie said, I'm giving a talk tomorrow, but I don't know what the talk should be about. يبقى سوزي بتتكلم مع رغد وبيتكلموا عن الانجليش لسن او درس الانجليش اللي سيقدم غدا. سوزي بتقول I'm giving a talk tomorrow. انا سألقي يعني خطاب او حديث غدا. But I don't know what the talk should be about. ولكني لا اعرف عن ماذا سيكون هذا الحديث. فرغد بتقول You know London really well. أنتِ تعلمين لندن really well. And there is a question وفي سؤال. طيب شوف كده الرد بتاع سوزي. سوزي بتقول that's a good idea. فكرة جيدة. How should I start the talk? كيف سأبدأ الحديث؟ رغد بتقول I think you should talk about أعتقد أنك لابد أو يجب أن تتحدث عن وفي عندنا space. سوزي بتقول yes, I'll start by talking about my last visit there. Then I'll give some facts. سوف أعطي بعض الحقائق. Let's see what you already know. دعني أعلم أو أعرف ماذا تعلمين بالفعل عن لندن. سألت سؤال فرغد قالت لها about 6 million people. حوالي 6 مليون إنسان. Is it right? بتتحقق من المعلومة فبتقول is it right. سوزي قالت actually it is 8 million. هي بالفعل 8 مليون. وفي question آخر سؤال آخر. رغد بتقول it's definitely the Thames. بالتأكيد هو التيمز. طبعا Thames is a river. هو نهر. سوزي بتقول now I should look on the internet. هبص على الانترنت for some more facts. لبعض الحقائق الأخرى. So do you want to help me? تحب تساعديني؟ فرغد ردت وقالت حاجة. تعالوا احنا نرجع كده نشوف الديالوج بتاعنا من أوله. احنا عرفنا ان سوزي ورغد بيتكلموا عن tomorrow's English lesson. تمام. فسوزي بتقول I'm giving a talk tomorrow. طبعا زي ما احنا واخدين بالنا ان I'm giving طبعا present continuous مضارع مستمر. expresses بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن future arrangement ترتيبات مستقبلية. وطبعا talk can be used as a verb and as a noun too. ممكن تستخدم talk كverb وكnoun. But I don't know. لا أعرف what the talk should be about. ممكن يبقى الحديث عن إيه؟ مش عارفة ممكن يبقى الحديث عن إيه. فرغد اقترحت اقتراح وقالت لها you know London really well. أنت تعلمين لندن جيدا. تمام؟ وراحت سألتها سؤال. فشوف الرد كان إيه؟ That's a good idea. How should I start the talk? يبقى ممكن نقول هي كانوا بيتكلموا عن لندن صح؟ فهنقول مثلا اني how about ممكن نسأل نقول how about talking about London. لان هي بتقول لها you know London really well. انت تعلمين لندن جيدا. يبقى how about talking about London. طبعا ده suggestion اقتراح. في بعض السجشنز طبعا to express suggestion للتعبير عن الاقتراح. We usually use how about. عادة بنستخدم how about, what about, and both of them are followed by verb ing or a noun. We have let's. في عندنا let's كمان. Let's is usually followed by infinitive. بيجي بعدها مصدر.
why don't we infinitive بيجي بعدها مصدر و shall we infinitive. لكن how about what about ing؟ فهنقول هنا how about talking about London؟ ماذا عن الحديث عن لندن؟ فقالت لها that's a good idea. How should I start the talk؟ ممكن ابتدي الحديث بتاعي ازاي؟ قالت لها I think you should talk about، يجب أن تتحدثي عن، فهنحط حاجة هنا. طب يا ترى ممكن نضع ايه؟ فسوزي قالت لها yes I'll start by talking about my last visit there. يبقى هتقول لها يجب أن تتحدثي عن your visits to London. يبقى هنحط هنا ايه؟ هنقول I think you should talk about، يجب أن تتحدث عن your visits to London. Your visits to London. زياراتك للندن. فسوزي قالت yes I'll start by talking about my last visit there. هبتدي بزيارتي الأخيرة هناك. Then I'll give them، هديهم some facts، بعض الفاكس الحقائق. Let's see what you already know. هتعمل لي طبعا لرغد تيست، شوف يعني the information she knows، المعلومات اللي هي عارفاها. فطبعا هتسألها بعض المعلومات. طيب ايه الأسئلة اللي ممكن تسألها الرغد؟ let's see. شوف كده بتقول لها let's see what you already know. راحت سألتها سؤال فقالت لها about 6 million people. طيب ايه ده ل 6 million people؟ ده ممكن يكون the population، تعداد السكان بالظبط كده. فممكن نسأل نقول ايه؟ yes what the population of London؟ هو تعداد سكان لندن. تمام؟ طيب اوكي. بعدين فقلت لها about 6 million people، يعني اديتها يعني false or incorrect answer، إجابة incorrect، إجابة يعني مش صحيحة. فسوزي قالت لها actually it is 8 million. الله، 8 million. وراحت سألتها سؤال كمان. فرغد قالت it's definitely the Thames، ده بالتأكيد نهر التيمز. فممكن نقول ايه؟ what's the name؟ ما هو اسم what's the name of the famous river in London أو in England؟ فسوزي هتقول، رغد قالت the Thames. فسوزي قالت now I should look on the internet، هبص على الانترنت for some more facts، لحقائق أكثر. do you wanna help me؟ تحب تساعديني؟ طبعا هنا أنا يعني مش مرتبط بإجابة معينة، فأنا ممكن أقول مثلا yes of course، نعم بالتأكيد، with pleasure، بكل سعادة. اوكي، يبقى ممكن نقول yes of course بالتأكيد، with pleasure بكل سعادة. Now let's shift to a different question. The question we have is about the situations, and situations we studied before. بيقول لنا write what you would say in each of the following situations. Number 1, you'd like to express your opinion about the internet. You'd like to express your opinion about the internet. تود أن تعبر عن رأيك عن الإنترنت. طبعا to express your opinion we can start with، ممكن نبتدي بإيه؟ ممكن نقول in my opinion and then a sentence، وبعدين نحط جملة. يعني in my opinion the internet is useful مثلا. ممكن نقول I think، ممكن أقول I think the internet is useful. ممكن أقول in my opinion أو I think، وبعدين بنحط sentence. طيب ممكن نقول أي واحدة فيهم. فمثلا in my opinion the internet is useful. طيب number 2 بيقول لنا you visit your friend who's ill in the hospital. أنت بتزور حد مريض في المستشفى، فأكيد هتتمنى له الشفاء العاجل. فممكن نقول إيه؟ ممكن نقول I wish you speedy recovery. I wish you a speedy recovery. طب let's write it. نكتبها كده مع بعض. I wish you speedy
recovery. أتمنى لك الإيه الشفاء العاجل. طبعا as we know زي ما احنا عارفين dear friends إن wish is usually followed by عادة ممكن تتبع بnoun. noun يعني ممكن أقول I wish you good luck يبقى جي بعدها noun. wish can be followed by a sentence ممكن تتبع بجملة أو يجي بعدها جملة. طيب في الحالة دي قال لنا you must take care of the tenses لازم ناخد بالنا من الأزمنة. طب إزاي؟ قال لنا if you wanna express a wish in the present لو أنت بتعبر عن أمنية في المضارع يبقى after wish بعد wish you must use past simple. بنستخدم بعد wish إيه؟ past simple. يعني طب أنا بعبر عن إن أنا النهاردة عندي امتحان أتمنى إن أنا أجتاز الامتحان فهقول I wish I passed the exam أو I wish I could pass the exam. يبقى أنا حطيت بعد wish إيه؟ past simple. الله بتعبر عن past simple but it expresses بيعبر عن a habit a wish in the present يعبر عن يعني أمنية في المضارع. طيب if I want to express a wish in the past لو أنا كنت عايز أعبر عن أمنية في الباست يعني حاجة كنت أتمنى أن أنا أحققها في الباست but I couldn't ولكني لم أستطع يعني. ففي الحالة دي قال لنا wish is followed by or must be followed by لازم تتبع ب past perfect. يعني أنا مثلا last year I had an exam كان عندي امتحان and I couldn't pass it ما قدرتش ايه يعني اجتاز امتحان I failed the test يعني رسبت في التست. So if I wanna express that هقول ايه لو انا هعبر عن ذلك هقول I wish I had passed the test. I wish I had passed the test يبقى انا اجي بعد wish past perfect اللي هو ايه past perfect had plus past participle had وتصريف ثالث بتعبر عن أمنية يعني في الباست ولكني لم أستطع تحقيقها. If I want to express that in the future لو أنا عايز أعبر عن يعني future hopes يعني آمال مستقبلية فهستخدم ساعتها wish followed by would. يبقى أنا ممكن أقول I wish I would travel to Morocco in the future أتمنى أن أسافر إلى المغرب في المستقبل. هنا I wish I would طبعا تعبر عن أمنية في الفيوتشر. طيب تعالوا نشوف حاجة كمان بيقول لنا you ask your friend his opinion بتسأل صديقك عن رأيه about the film you saw together عن الفيلم اللي انتوا شفتوه مع بعض. طيب أنا لما أسأل حد عن رأيه فهقول له إيه؟ هقول له what do you think about صح كده؟ what do you think about أو what's your opinion about ما هو رأيك فيه what's your opinion about أو what do you think about the film we saw together إيه رأيك في الفيلم اللي احنا شفناه together مع بعض. في نمبر 4 بيقول لنا you suggest going to the library بتقترح الذهاب للlibrary المكتبة. طبعا for suggestion للاقتراح لسه قايلين let's ممكن نقول let's go to the library ممكن نقول why don't we go برضو infinitive ممكن نقول shall we go infinitive لكن how about going what about going يبقى how about what about بيجي بعدهم verb ing. شوف question كمان بيقول لنا find the mistake and correct it اوجد الاخطاء وصححها. طبعا في اول نقطه معانا في بعض الميستيكس زي ما احنا عارفين بتكون on vocabulary على الفوكابولري and some other mistakes وبعض الميستيكس الاخرى بتبقى يعني on grammatical rules على قواعد الجرامر. طبعا بعضهم بيكون على ال prepositions وال phrasal verbs فاحنا لازم ناخد بالنا كمان من كل الحاجات دي. وطبعا ما ننساش ال spelling mistakes بعض الايه في بعض جمل او بعض كلمات بتكون جايه فيها مشاكل في النطق مشاكل في السبيلنج فبيجيب لنا كلمه مثلا شبه اللي موجوده او اللي احنا المفروض نضعها ولكن فيها مشكله فاحنا لازم ناخد بالنا من كل دول. وطبعا التكنيك اللي احنا اتعلمناه قبل كده ان احنا we must suspect each word لازم نشك في كل كلمه عندنا في الايه في السنتنس. شوف كده اول واحده معانا بيقول لنا all the people
all people الناس اللي هم يعني المسنين find it hard بيجدوا انه من الصعوبة to admit to life in a foreign country. ايه ده؟ all people ماشي ما فيهاش اي مشكلة. find طبعا ده present simple اوكي. find it hard or difficult to كل structure دي صحيحة. to admit ان هم يعترفوا بالحياة. لا هي admit هو عايزنا نستخدم هنا ايه؟ adapt. adapt to معناها يتكيف مع. to adapt to life in a foreign country. يبقى المسنين find it hard بيجدوا ان من الصعوبة ان احنا to adapt to. ولازم ناخد بالنا من الفرق ما بين adapt to وطبعا adopt. adopt معناها يتبنى لكن adapt بيجي معها preposition to ومعناها يتكيف مع. شوف نمبر 2 بيقول لنا Tom had a kidney transport last year. Tom had a kidney transport last year. إذا هو transport طبعا kidney معناها كلية. kidney إيه اللي عندنا أخدناه في السيلابس بتاعنا؟ kidney transplant. kidney transplant اللي هو نقل كلية يعني. يبقى في عندنا transplant اللي هو نقل أعضاء. وفي عندنا transport أو transportation. حتى بنقول means of transportation اللي هي وسائل المواصلات. يبقى في عندنا means of transportation وسائل المواصلات. وطبعا means طبعا هي كلمة singular وبلورال في نفس الوقت. فأنا لو قلت a means of transportation فهي وسيلة واحدة. لكن means without a or without a definite article without the indefinite article بدون أداة النكرة فهي طبعا تعتبر plural. فأنا بقول means of transportation وسائل المواصلات لكن نقول the train أو the underground اللي هو بنسميه برضو subway is an important هو an important means of transportation هو وسيلة مواصلات مهمة جدا. يبقى means ممكن تبقى singular و plural. ناخد بالنا من الحاجات دي وما ننساش ان ال indefinite article أداة النكرة يعني بتبقى ليها دور مهم جدا في ان انا اعرف الكلمة يا ترى هي countable ولا uncountable. شوف كده الجملة اللي معانا. Tom had a kidney transplant. طبعا احنا قلنا transplant خلاص. طيب نشوف بعد كده surgeons make operations. surgeons make operations to help people. بداية مفيش حاجة اسمها make operation. طبعا احنا متعودين ان make بتيجي مع بعض التعبيرات زي مثلا make a sandwich و make things better. في عندنا make a mistake و make friends و make a wealth. في تعبيرات كتير جدا اخدناها في اليونتس اللي فاتت فلازم نحفظ التعبيرات اللي بتيجي مع make. يبقى make مثلا ممكن make a cake و make a sandwich يصنع شيء يعني. و make things better يحسن الأوضاع. و make a mistake يعني يخطئ. و make a wealth يعني يكون ثروة. make money برضه نفس المعنى. make friends يكون صداقات. make a decision يعني يتخذ قرار. لكن دو بتيجي مع حاجات تانية وهم إلى حد ما confusing زي ما احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا إن برضه دو بتيجي مع بعض التعبيرات زي مثلا do مثلا an experiment يعني يعمل تجربة. do his best يعني ممكن أقول لكم I do my best to pass the exam يعني أبذل قصارى جهدي. طبعا do the washing up يعني يغسل الأطباق وبالأمريكان بتاعها do the dishes. طبعا ممكن أقول do homework و do housework و do the shopping. do the shopping يعني يعمل تسوق. كل الحاجات دي بتيجي مع do. لازم ناخد بالنا من do و make لأن هم كتير قوي بيجوا لنا في الامتحانات. نشوف كده ايه اللي معانا. فsurgeons بيقول لنا make operations. طبعا هنقول ايه بدل make بالظبط كده نقول do operations. ولازم برضو نضع الفيرب بتاعنا في the correct form الصيغة الصحيحة بتاعته. هو هنا جايبه لنا في البريزنت فطبعا لو احنا حطينا do في البريزنت هتبقى ايه عاملة ازاي في present simple مع البلورال مش هنضيف حاجة نستخدم infinitive فنقول surgeons do operations. في
Number 4 بيقول لنا a march is an area of soft wetland. ايه ده؟ هو march ليها معنى. If it is written with a capital M، لو كتبت بكابيتال M فهي it's the third month of the Western calendar. هو الشهر الثالث عندنا اللي هو مارس. تمام كده؟ لو كتبت capital. If it's written in a small with a small m، لو كتبت بسمول m فطبعا معناها ايه؟ بيقول لنا ان if soldiers، لو الجنود يعني march somewhere، or if a commanding officer march soldiers to somewhere، ده معناه ان هم they walk بيمشوا with regular steps، يعني يمشي بخطى يعني منتظمة، فده بنقول عليه marching. اوكي، طيب يبقى march ممكن تستخدم كverb، تمام، يسير بايه؟ بشكل يعني منتظم، او يمشي بشكل عسكري يعني. لكن march لو كتبت بكابيتال letter او استخدمناها with capital M فده معناها ان هي شهر مارس اللي هو the third month. طيب هل اللي عندنا في السنتنس هو march يسير بخطى منتظمة او يعني يسير بخطى عسكرية، ولا هو يقصد بيها march اللي هي بتنتهي بالاس اتش؟ تعالوا نشوف كده. بيقول لنا a march. a march دي طبعا معناها يسير بخطى ايه؟ بخطى منتظمة. طبعا مش هنستخدمها او مش هي الصحيحة في السياق ده. نستخدم طبعا march اللي هي بتنتهي ب sh. marsh is an area of soft wetland. طبعا in Arabic we call it بنسميها مستنقع. يبقى marsh معناها مستنقع اللي هي بتنتهي ب sh، وده طبعا دي الإجابة بتاعتنا هنا في الجملة دي. بعدين في number 5 بيقول لنا مصطفى went to Oxford. ذهب إلى Oxford University، جامعة Oxford، which he studied economics، حيثما درس الاقتصاد. طبعا هو which طبعا مش معناها حيثما ولا حاجة. which هنا طبعا هي الخطأ اللي معانا في السنتنس. طبعا أنا بتكلم على place، مكان، Oxford University، فطبيعي هستخدم إيه؟ أيوة هستخدم where مش which. where he studied economics، يبقى هنستبدل which بإيه؟ بwhere. where حيثما he studied economics. طيب نشوف number 6. بيقول لنا the man whose his flat was robbed reported the police. the man الرجل whose his flat. ايه ده معقول؟ هو احنا متعودين ان whose is usually followed by something owned or possessed, or something belongs to the owner, its owner, which comes before whose. طبعا طيب خليكم معايا كده نكتب الكلام ده عشان يبقى اوضح. بيقول لنا ان whose هي طبعا relative pronoun، عادة بيجي قبلها يعني owner مالك مثلا، ممكن يبقى شخص. اوكي، and after it وبعدها طبعا بيكون something owned or something belongs to، حاجة belongs to the owner. يعني مثلا أنا بتكلم عن مالك owner، وليكن مثلا أحمد whose car. ده معناه إن the car السيارة belongs to أحمد، بتخص مين؟ أحمد. يبقى قبل whose بيكون owner مالك، وبعدها something or someone belongs to the owner، حاجة أو شيء بيخص هذا الأونر. طيب ده بالنسبة لهوز. وطبعا هوز هي relative relative pronoun، ضمير من ضمائر الوصل. طيب ايه هم ضمائر الوصل التانيين اللي معانا؟ قال لنا في who، وبيساوي who طبعا that.
يبقى who that the same meaning. طيب who و that ممكن يجوا ازاي؟ قال لنا who و that are usually preceded by بيسبقوا بإيه؟ ب a person شخص صح كده؟ and followed by وبيتبعوا بإيه؟ either a verb يا إما verb صح؟ يا إما إيه؟ subject plus verb. إيه ده معقول؟ طيب let's take an example. ناخد example كده صغير. لو أنا قلت مثلا this is the person هذا هو الشخص who won the race نكتبها كده this is the person this is the person who won the race who won the race اللي فاز بالإيه بالسباق. طيب لو احنا خدنا بالنا هنلاقي ان before who في عندنا person شخص وبعدها في عندنا ايه؟ في عندنا verb. طيب دي اوكي واضحة. طيب ازاي استخدم subject plus verb؟ طيب let's take an example. نثبت الجزء ده مثلا مش هنغير كتير نقول this is the person هذا هو الشخص who who ايه بقى؟ who I met yesterday اللي انا قابلته yesterday who I met who I met yesterday. يبقى this is the person who I met yesterday هذا هو الشخص اللي قابلته. يبقى اجي بعد who subject plus verb. في الحالة دي لازم مهم جدا ناخد بالنا من النقطة دي. قال لنا في الحالة دي we can replace who with whom. ايه ده؟ again مرة تاني. قال لنا ممكن استبدل who بايه؟ بwhom في الحالة دي. يبقى ممكن استبدل who بايه؟ بwho بس في الحالة دي بس اللي هي ايه الحالة دي؟ if who is followed by a subject plus verb. لو تبعت بايه؟ subject plus verb. لو بتعود على مفعول يعني. يبقى ساعتها ممكن اشيل who واحط who. طيب ولو خليت who زي ما هي وما غيرتهاش صحيحة. طيب يبقى this is the person who I met أو whom I met yesterday. اوكي طيب ده بالنسبة ل who that. طيب what about which؟ which دي بقى كنا بنسمع عليها which is used بتستخدم to refer to ايه للإشارة لإيه؟ yes to refer to something الإشارة لشيء فهي بتساوي ذات برضو. الله معقول؟ بتساوي ذات؟ بتساوي ذات. فأنا بقول مثلا ناخد نرسم كده هنا طبعا في شيء سيارة اهي وبعدها طبعا برضو نفس القاعدة اللي فاتت verb or subject plus verb subject plus verb. الله طيب verb or subject plus verb. طب ناخد example على الverb كده. ممكن اقول this is the car هذه هي السيارة التي which runs on electricity. طبعا احنا عارفين ان run on معناه يسير بواسطة which runs on مثلا electricity. هذه السيارة التي تسير بواسطة الكهرباء. طيب which يجي بعدها verb اهو تمام. طيب ممكن استبدل او ممكن احط بعد which subject plus verb ممكن. طيب ممكن اقول ايه؟ ممكن اقول this is the car which I bought yesterday التي اشتريتها بالامس which I bought. يبقى which يجي بعدها ايه؟ I subject وبعدين bought verb. طيب حلو قوي. تعالوا احنا نشوف معانا where وفي كمان when. where is usually preceded by عادة بتسبق ب a place مكان. يعني أنا if I wanna talk about a place لو أنا أتكلم على place ممكن أستخدم إيه؟ where. يعني عندي place أهو وبعدين followed by a sentence بيجي بعدها إيه؟ جملة كاملة. طيب يبقى جه بعد where إيه؟ sentence. طيب let's take an example. ممكن example احنا كنا اخدناه من شوية بنقول ايه this is the university where أحمد مثلا
studied economics. أو Oxford University is a place where Ahmed studied economics. Okay? Oxford University is the place هو المكان where Ahmed studied economics. طيب هنا where preceded by مسبوقة ب place and followed by a sentence ومتبوعة بجملة. with which ممكن نستبدلها ب which مثلا. قال لنا لا، هو ممكن نستبدلها ب in which. تمام؟ طيب يعني انا ممكن اشيل where واحط مكانها ايه؟ preposition مناسب، ممكن يبقى in او ممكن يبقى on او ممكن يبقى at. تمام؟ وبعدين which. يعني انا ممكن اشيل where واحط مكانها in which. بالظبط كده. طيب Oxford University is a place in which احمد studied economics. طيب ده في حاجة كمان، قال لنا ممكن احط which احمد studied economics in. احط ساعتها افصل البريبوزيشنز بتاع البريبوزيشن اللي جاي مع in اللي جاي مع which اللي هو in واحطه في نهاية الايه الجملة. بس في الحالة دي احط which فقط، يبقى which احمد studied economics in. يبقى ممكن احط which كده وin هنا في الاخر، او احط in which واشيل in، او اشيل in which خالص واحط where. اوكي، ده بالنسبة لwhere. في عندنا كمان when يعني هي وwhere يكاد يكونوا متشابهين في الستراكشر بتاعهم. when بيجي قبلها time. تمام، وبعدها sentence. فأنا ممكن أقول summer الصيف is the season هو الفصل when people go to summer resorts. طيب يبقى بعد when جه sentence وقبلها في ايه؟ في time وقت. اوكي، ممكن استبدل when بحاجه. قال لنا ممكن استبدلها ب in which او on which او at which وهكذا بنفس الطريقه اللي احنا استخدمنا بيها where. طيب تعالوا احنا نشوف بعد كده نرجع للاكزامبل اللي كان معانا. بيقول لنا the man whose is flat. احنا قلنا ان whose بيجي قبلها شيء مملوك بدون الايه possessive adjective، بدون صفه الملكيه. يعني انا لو استخدمت whose مش هيبقى عندي possessive adjective، يبقى whose flat. تمام كده؟ طيب لو انا حبيت ابقي على البوسيسيف adjective صفه الملكيه زي ما هي وهغير whose، هغير اقول ايه؟ هقول who. يبقى the man who his flat اللي شقته was robbed reported the police. تمام كده؟ Number 7 بيقول لنا the first person whom spoke English. احنا لسه قايلين ان whom ممكن يعني نستخدمها بدلا من who، بس في حالة ان يكون بعدها subject plus verb. لازم subject plus verb. طيب هي في الحالة دي بعدها verb. Is it right? No, it's not right. مش صحيحة خالص. يبقى هنقول ايه؟ the first person who spoke English. who. يبقى هنشيل الام دي تخليها who spoke English to me was my sister. بعدين بيقول لي here is the barbers. Here is the barbers who I have my hair cut. Here is الجملة دي يعني فيها trick. ازاي بقى؟ هو هنا the barber لوحدها هو الايه؟ الحلاق. ده noun person. طيب when we add لما بنضيف the apostrophe s to a noun person، لما بنضيف الapostrophe s to a noun person ده معناه ان احنا we refer to the place. ده احنا كده بنشير للمكان اللي هو محل الحلاقة او
صالون الحلاقة. طيب هنقول ايه بقى؟ هنقول here is the barber's. ده مكان يبقى where I have my hair cut. تمام؟ ياخد بالنا من الحاجات دي. في نمبر 9 بيقول لنا if مصطفى hadn't eaten too much chocolate yesterday he won't have a stomachache. ايه ده؟ ده في عندنا if. طيب which type of if is it؟ اي نوع من if؟ الجملة اللي معانا قال لنا if جه بعدها past perfect had past perfect يبقى دي the third type الحالة الثالثة. تمام بالظبط كده. طيب let's revise نرجع كده مع بعض. when do we use امتى بنستخدم the if the third type الحالة الثالثة and how do we form it وازاي احنا بنعملها اصلا. قال لنا ان if in the third type is usually followed by past perfect يجي بعدها past perfect اللي هو had plus past participle had وتصريف تالت. طيب يعني ايه؟ يعني in the if clause في ال if clause اللي هي الجملة اللي هي that comes after if اللي بتيجي بعد if بتكون past perfect. And in the main clause وفي المين clause we put would have plus past participle could have past participle or would have past participle. يبقى could have plus past participle would have or might have plus past participle. طب نكتبها مع بعض. يبقى في عندنا if. طيب في if يعني نبتدي بالزيرو بالمرة. يبقى if في عندنا زيرو تايب طبعا دي بتبقى present simple in the if clause ده بنسميه if clause اللي هو بعد if مباشرة. and in the main clause وفي المين clause بتاعنا بيكون برضو present simple. طيب امتى بنستخدم the zero type؟ قال لنا to express facts للتعبير عن الحقائق. يبقى دي ايه؟ zero type. طيب first type قال لنا if present simple ده فين؟ in the if clause في ال if clause. in the main clause في المين clause بتاعنا بيكون ايه؟ will can may should be going to or imperative أو imperative يعني ممكن will can may should or be going to plus infinitive كل دول بيجي بعدهم infinitive يعني طبعا دول ايه؟ طبعا كل دول modal verbs. والستراكشر اللي هي be going to طبعا برضو بيجي بعدها infinitive. وممكن استبدل كل دول بامبيراتيف. ايه الامبيراتيف ده؟ اللي هو الامر. طب اديني example. اقول لك if you work hard لو انت اشتغلت بجد you will earn much money هتكسب فلوس كتير. you can earn ممكن نقول you can earn. تمام؟ يبقى present simple وبعدين will plus infinitive can plus infinitive may plus infinitive. طيب ممكن استخدم الامبيراتيف ازاي؟ اقول لك if you feel tired present simple اهو if you feel tired call me اتصل بيا ده imperative خلاص؟ طيب when do we use the first type؟ بنستخدم first type امتى؟ قال لنا to express probable actions in the present تعبير عن احداث محتمله في البريزنت. تمام كده؟ طيب تعالوا احنا نشوف السكند والثيرد بالمره. في عندنا second type بيقول لنا في second type if is followed by past simple in the if clause and in the main clause وفي المين clause بيكون عندنا would could or might plus infinitive. طب what does it express بتعبر عن ايه؟ second type بتعبر عن ايه؟ قال لنا it expresses improbable actions in the present. الله improbable actions in the present احداث غير محتمله in the present. قال لنا but it's past simple ولكن ده past simple. قال لنا ما هو الباست simple ده بنقول عليه unreal past ماضي غير حقيقي زي الماضي اللي بيجي مع wish. فانا هقول مثلا if
if I had مثلا $1 billion فدي حاجة أصلا يعني improbable for me، حاجة غير محتملة بالنسبة لي. يعني أنا دلوقتي I am an ordinary person، أنا شخص عادي، فأنا بقول if I had $1 billion، لو أنا معايا مليار دولار، هذه حاجة غير محتملة، فعشان كده we use the second type، استخدمنا second type وقلنا if I had. طب had دي past perfect، أقول لك لأ it's past simple. The form of the past perfect is different. شكل ال past perfect مختلف. had plus past participle. had وتصريف ثالث. لكن the verb we have، الفعل اللي معانا هو had، the past الماضي من have. يبقى if I had $1 billion I would buy مثلا a castle. كنت شريت castle. I would buy an island. كنت شريت جزيرة. فيبقى would plus infinitive طبعا في المين كلوز، وفي الاف كلوز اللي بعد اف مباشره بنستخدم ايه؟ باست سيمبل. ده فين؟ في السكند تايب اللي هي بتعبر عن improbable action، شيء غير محتمل. طيب اللي هو انا ممكن استخدم if السكند تايب to express something different، قال لنا we can use it، ممكن نستخدمها to express للتعبير عن advice in the present. ايه ده؟ نصيحه معقول؟ يعني ممكن اقول لك you should stop smoking، يجب انت توقف التدخين. طيب if I wanna use if to express the same thing، قال لنا if I were you I would stop smoking. طبعا استخدمنا structure اللي احنا حافظينه وقلناه قبل كده if I were you I would plus infinitive. if I were in your position، لو انا كنت في مكانك I would stop smoking. if I were in your shoes I would stop smoking. طبعا كل التعبيرات دي سواء if I were in your position أو if I were in your shoes، كل دي بتساوي أو بتدي نفس المينينج بالظبط. تعالوا احنا نشوف بعد كده الثيرد تايب. والثيرد تايب يمكن احنا قلناه اورالي كده شفوي، قلنا ان في الثيرد تايب if is followed by past perfect اللي هو had plus past participle، had وتصريف ثالث in the main clause and in the if clause and in the main clause بنستخدم would have could have or might have. سواء would have أو could have أو might have لازم يجي بعدهم past participle تصريف ثالث. What does it express؟ بتعبر عن ايه؟ قال لنا if the third type الحالة الثالثة expresses بتعبر عن an action حدث you did in the past، حاجة انت عملتها في الباست، عملتها في الباست and you regret it in the present وبتندم عليها في البريزنت. اوكي؟ فانا مثلا اقول if I had studied hard in the primary stage، if I had studied hard in the secondary stage. لو واحد مثلا في الجامعة دلوقتي بيقول if I had studied hard in the secondary stage I would have joined faculty of engineering، كنت التحقت بكلية الهندسة. ده معناه ان هو ما ذاكرش كويس وما التحقش بكلية الهندسة. تعالوا نشوف بعض الاكزامبلز الثانية اللي معانا. بيقول لنا طبعا احنا هنعدل الكلام ده، هنقول if مصطفى hadn't eaten too much chocolate yesterday، لو ما كانش اكل too much chocolate he هنعدل نقول ايه؟ he wouldn't have had. يبقى would have past participle تصريف ثالث من have ايه؟ had. يبقى he wouldn't have had stomachache، ما كانش هيبقى عنده يعني مرض. في نمبر 10 بيقول لنا after had watched the match. ايه ده؟ هو after بيجي بعدها past perfect اللي هو الفيرست action، ولكن after هنا ده امتى؟ ده في حالة وجود subject فاعل، ولكن after هنا مفيش بعدها subject. it's not a sentence، مش جملة. we have a verb، في عندنا verb، في verb يجي مباشرة بعد الكونكتور الرابط. قال لنا أي verb بيجي بعد الكونكتور مباشرة، فلازم نخليه إيه في الجيرند فورم. فهنقول after watching the match، بعد مشاهدة الماتش، مش هنقول after had watched. لو في subject مثلا لو قلت after he، فساعتها هنقول had watched. after I had watched the match أحمد مات. after he had watched the match أحمد met his friends. لكن مفيش مفيش subject، يبقى نحط verb ing after watching مباشرة.
في عندنا choose بيقول لنا choose the correct answer. The internet has made it possible for companies to أيوة جعل من السهل للشركات إن هي to communicate with their customers. Communicate with بتساوي get in touch with بتساوي contact with يتواصل مع. They need some other clues. محتاجين بعض المفاتيح to تمام suggest ولا prove ولا improve ولا approve that the thief is guilty. They need some other clues. محتاجين مفاتيح حل اللغز to طب suggest يقترح prove يثبت improve يحسن وapprove يستحسن. عايزين مفاتيح لحل اللغز او القضيه to prove لكي يثبتوا that the thief is guilty. في نمبر 3 بيقول لنا no sooner و no sooner بيجي بعدها الفيرست اكشن اللي هو بيكون had وتصريف ثالث. بس لازم ناخد بالنا ان no sooner الفيرب اللي بيجي بعدها بيكون يعني بنعمل له inversion يعني بياخد شكل السؤال. فبدل ما اقول no sooner بدل ما اقول I had مثلا watched فهعمله يعني اعمله inversion هيبقى had I يعني had الاول وبعدين السبجكت وبعدين past participle. يبقى no sooner had فين had أيوة had أحمد stabbed on his sister's foot then he apologized to her. يبقى no sooner had he أو had أحمد وبعدين الباست participle ومع طبعا مع no sooner بيجي than no sooner than لكن hardly when و scarcely when نفس القاعدة بالظبط. while بيجي بعدها while و as و just as بيجي بعدهم was aware و verb ing وده بنسميه past continuous ولكن هنا برضو ما فيش subject ما فيش فاعل بعد while فهنحط نستخدم verb ing فهنقول while going to school أثناء الذهاب للمدرسة Jasmine met her friends. في معانا بعض الquestions على Gulliver بيقول لنا answer the following questions. The first question we have is how did Gulliver earn the money to buy a large house? ازاي Gulliver كسب الفلوس لكي يشتري منزل كبير؟ طبعا he got the money حصل على المال by selling the tiny animals ببيع الحيوانات الصغيرة اللي هو طبعا جابها معاه. بعدين بيقول لنا طبعا هو جابها معاه من ليليبوت بعدين بيقول لنا why had Lilliput and Blefuscu Lilliput و Blefuscu been fighting for years. ليه كانوا بيظلوا ان هم يحاربوا بعضهم لسنوات؟ قال لنا because Blefuscu لان Blefuscu welcomed the rebels from Lilliput لان هي رحبت بالمتمردين from Lilliput. طيب السؤال اللي بعده بيقول لنا what languages ما هي اللغات could Gulliver speak اللي استطاع ان يتحدثها Gulliver؟ طبعا هو he could speak استطاع انه يتحدث English إنجليزية Spanish الأسبانية French والفرنسية Arabic and Chinese واللغة العربية والصينية. Okay, now dear friends, we have come to the end of our episode for today. Wishing you good luck and bye-bye.